اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علم۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان جی، اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ اے دس پہلے جن جان پاکستان جی، حالات بہت برے ہیں، دہشت گردی اس حد تک بڑھ رہی ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں کہ یہ معاملات کہاں تک جائیں گے۔ اصل جو معاملات ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو یہ چاہیے، یہ جو تخریب کار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ملاقات کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سب سے ڈائیلاگ جو ہے نا، وہ دنیا کا سب سے بڑا حل یہ ہے۔ اگر آپ ڈائیلاگ کر کے یہ معاملات کو ختم کریں، سنیں وہ کیا کہتے ہیں، کیا مطالبات ہیں ان کے، یہ ان سے پوچھیں۔ جن جان پاکستان جی، اصل بات جو ہے نا وہ بھوک کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ جو بھوک کی لڑائی ہے نا، یہ بڑی خطرناک ہے۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے، بچے گھر میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو اویلیبل نہ ہو وہ چیز، تو پھر جن جان پاکستان جی بندے کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں۔ یہ چوریاں، ڈاکے، لوٹ مار، یہ کس لیے؟ جس کے پاس ہو وہ تو نہیں لوٹتا کسی کو، اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیا لوٹے گا کسی کو؟ تو جن جان پاکستان جی، اصل معاملات تو یہ ہیں۔ اس سے انسان کو جو ہے نا سب سے پہلے کمپرومائز کرنا چاہیے کہ یار کو بھوکا تو نہیں ہے۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان میں بھوک اور افغانستان میں بھوک، بلوچستان یہ پسماندہ علاقوں میں بھوک، اس کے بعد سب خیبر پختونخوا، سندھ میں چلے جائیں، یہ سب بھوکے لوگ ہیں پسماندہ علاقوں میں۔ ان کے پاس آپ کی جو فیسیلیٹیز ہیں، جو آپ کو ملا ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، ان کو نہیں کیا۔ آپ کا کام ہے کہ آپ ان تک وہ چیزیں پہنچائیں تاکہ ایسی بات کے بارے میں کوئی بھی نہ سوچے۔ تو جن جان پاکستان جی، اس ویلے ہی مکنا جی کسا ہے، میری گل یاد رکھنا، جس ویلے بھوک مکنی تو سب تو پہلے بھوک مٹاؤ تو ملک نو خوشحال بناؤ۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ میں یہی کہاں گا، کیونکہ جڑے یہ اجلاس وغیرہ کر رہے ہیں انہوں دا کوئی فائدہ نہیں۔ جنہ مرضی جو مرضی کر رہے ہیں، تقریب کار کی انہوں دے اجلاس سنن واسطے آن گے، دیکھن واسطے آن گے کہ کی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کی پار ہے، انہوں نے جڑا کام کرنا ہو تو کرنا ہی کرنا۔ انہوں چاہیے جڑے آپ اجلاس کر رہے ہیں انہوں نے ملاقات کرن، ہاں جی، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب انہوں نے ملاقات کرن، ادارے انہوں نے ملاقات کرن، انہوں نے پوچھن کہ ہاں بھئی تانوں ہے کس طرح مسئلہ حل ہو سکتا۔ دنیا دے سارے مسئلے ہمیشہ ڈائیلاگ، وڈیاں جنگاں بھی جڑیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، کہ جن جان پاکستان جی انہوں نے چاہیے اے سوچن کہ اسی کی کرنا، اگر لایا عمل کی ہے۔ اس طرح تو یار ہے جڑے فوجی شہید ہو رہے ہیں جن جان پاکستان جی، اپنی جن جان نے، قسم اللہ دی، فوج بھی اپنے چو ہیں، اسی بھی انہاں چو ہیں، فوج اپنی ہے، لیکن کی کریے؟ اے جنرلاں دے خلاف ایس کر کے بولی دا کہ انہوں نے سارے نظام نو تہاڈے سامنے کی درم برم کیتا، ایک چلدی حکومت نو چک کے باہر مارے، اس تو بعد کی رجیم چینج کیتا تے کی حالات پاکستان دے بنے نے، کدے کیتے نے؟ جنہاں نے کیتے نے میں انہاں دے خلاف کہ کیوں کیتے نے، کی وجہ، کی تکلیف سی باجوے نو؟ صرف اپنی ایکسٹینشن، اتو بھی اپنی ایکسٹینشن دی خاطر کی کر رہے آسم منیر؟ کیا یار ہے 2-4-10 بندیاں واسطے ملک بنے ہیں؟ کیا 5-7-10-12-15 خاندانوں واسطے ملک بنے ہیں؟ انہوں نے تو پاکستان دی مت مار دیتی ہے۔ جن جان پاکستان جی، تسی نہیں دیکھتے؟ تک نہیں پتا کہ کی حالات میں پاکستان دے؟ اے سڑکاں بڑھاتی ہیں، پل بڑھاتے ہیں، ادھے تے کچھ بھی نہیں ہونا۔ جڑا 190 ملین پاؤنڈ ملیا ہوا جا کے انہوں تے خرچ کرو، پتہ لگے انہوں نے کہ ہاں یار اسی پاکستانی ہیں۔ جتوں ریکوڈک ہے، جتھے سوئی گیس ہے، جتھے تانبے دے ذخیرے نے، جتھے المونیم ہے، جن جان پاکستان جی انہوں دا حق بنتا ہے انہوں نے دیتا جاوے۔ جدو کسی دا حق تسی نہیں دیو گے
फिर अगले सिर ते चुकणगे ते कदों तक है उन्हां दा हक मारदे रहणगे। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ वाली गल है। असल मैं तुहानू हकीकत कहना वा, भुख की लड़ाई की जे, भूख की लड़ाई है भाई, और कोई बात नहीं। ते अल्लाह ताला नू इस पासे इन्हां दे ज़हनां नू लावे, फिर ही मुकनी। आसम मुनीर साहब तुहाडी मेहरबानी है, इन्हां नाल बैठ के गलबात करो, उन्हां दे जायज़ मुतालबात मनो, ज्यादतियां ना करो, अपने नाल भी ना करवाओ। क्योंकि तुसी तो बैठे या तो कोई जनरल शहीद होना है ना, तो फिर तो है यार ओए जनरल साहब फारग हो गए ने। घर च बैठे हो, अपने मैसा च बैठे हो, मजे लै रहे हो, तुहानू की परवाह। शहीद तो हो गए, शहीद तो उन्होंने दे जिन्होंने उन्होंने लवैका नू पुछो ना कि उन्हों का की हाल है, उन्होंने की बीतती, तुहानू की फर्क पैंदा। वक्ती तौर के उत्ते गए, जनाजे नू कंधा दिता ते आ गए, बस इन्ना की काम है। वो तो बर्बाद हो गए ना जिन्हों का इको एक सी, या जिन्हों के बच्चे छोटे छोटे ने। तो इस तरह ना करो, इन्हां नाल बकायदा बैठ के डायलॉग करो। जिहड़े दहशतगर्द ने, दहशतगर्दां नू क्यों दहशतगर्द क्यों बने, उस कम नू, उस जड़ नू खत्म करो कि दहशतगर्द बनन ही ना को। क्योंकि जिन्होंने तालीम मिलेगी, जिहदे बच्चों नू जिन्होंने रोटी मिलेगी, वो किस तरह करेगा। हुण तुसीं सब कुछ आप ही ना समेटी जाओ, तो चोरा डाकुआं नू तुसीं मुसलत कर दिता है। 190 मिलियन पाउंड का की हाल है इन्होंने करना है जिंद जान पाकिस्तान जी, ऐ मैं तुहानू बयान नहीं कर सकता। ऐ छोटे टींडे ने, क्योंकि इन्होंने प्रोग्राम पहले तो ही बढ़ाए ने। है तो जिंद जान जी देग पक्की भी ना होवे ते सोच लेंदे ने कि देग असीं पुचाणी किथे है। यह ज्यादतियां जिहड़ियां ना, जब तक मेरी गल याद रखो, जब तक हकदार नू हक नहीं मिलेगा, गल इत्थे ही मुकनी जे। जिन्ना मर्जी जोर ला लो, जो मर्जी कर ले, उन्हां दा हक उन्हां नू दिओ जिन्हां दा बंद है। जिहड़े अफगानिस्तान च टैरोरिस्ट है ने, जिहड़े दहशतगर्द ने, उन्हां नाल भी निगोशिएशन हो सकदी, कोई वड्डी गल नहीं। उन्हां नाल बैठ के गलबात करो, खत्म हो जाएगा सारा कुछ। अल्लाह ताला देख रहा है सारा कुछ। जिन जान पाकिस्तान जी, पाकिस्तान च जो हाल होया, मैं हुणे ही सुन रहा सा, तबसरात हो रहे ने कि जी मैं मुल्क दुश्मनी है, इजलास च ना आना, यानी कि बवैतियां जिहियां गल्लां। बई तुसीं उन्हां तों किहड़ा किथे आण हो, किन्हां नाल इजलास कादी गलबात तुहाडे नाल ओह करन। कुचल दिता फड़ के तुसी, दहशतगर्दां नूं कुचलण दी बजाय तुसी अपनी अवाम नूं कुचलिया। हुकूमत ने तुहानू पता नहीं कि तुसी की कर रहे हो, फिर तो तुसी यह उम्मीद रखते हो कि तुहाडे नाल आके बैठण। तुसी बिठाण वाला कोई काम कीता उन्हां नूं कि तुहाडे नाल आके बैठण। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। टींडा साहब हया दा दारू पी। ते मैं उन्हां एंकरां नूं ही, बगैरता नूं यह गल कहनी चाहना कि बेशरम मां दे, बगैरत मां दे बच्चेओ, कुछ हया करो, सच बोलो। जे नहीं बोलना आंदा ना तो छड्ड के नौकरियां चले जाओ। देखो ना जिहड़े सच बोलते हैं उन्हां दा हाल की है। एक वक्त हैगा सी कि झूठ बोलने वाले ते मेरे कहने का मतलब हैगा अल्लाह दियां लानतां पैंदियां सन। हुण आवाम जिहड़े इस वेले एंकर ने, सच बोलने वाले बुरा समझदा। माफी चाहना, जिहड़ा सच बोले उन्हें गोली मार दिओ, जिहड़ा सच बोले उन्हें फड़ के लै जाओ, जिहड़ा सच बोले उहदी मां नूं थाणे लै जाओ, जिहड़ा सच्ची गल करे ओहदा हाल बुरा कर दिओ। जिन जान पाकिस्तान जी ज्यादती है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान नूं अपनी हिफ्ज़ो ईमान च रखे। बहुत बुरे हालात ने इस वेले पाकिस्तान दे। अल्लाह ताला इन्हां दहशतगर्दां नूं खुदावंद करीम रातों रात इन्हां नूं चुक लवे परवरदिगार। इहो ही असीं ते दुआ ही कर सकने हैं ना। ते जे अगर बेहतर तरीका है कि उन्हां नाल बैठ के गलबात की जाए। जिन जान पाकिस्तान जी इहो ही हल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई?